فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan semoga mendapat syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن غرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن ونعمة وبكل ثلث من القرآن ثبات وبكل ربع من القرآن بكل ربع من القرآن رفعة وبكل فرح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل غسل من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن غاية. اللهم ارزقنا بالالف امنا وايمانا وبالباء بهاء وبالباء وبالتاء وتوفيقا بالتاء ثروة وثوبا وبالجيم جاهلا وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالتالي دولة ودليلا وبالتالي دينا وبكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرفة وبالصاد صبرا وصدقة وبالضال ضوعا وضراعة وبالطار طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وضرافة وبالعين عشوة وعافية وبالوين منوى ونعمة وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرمة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا وتجارة وبالواو زكاة وبالولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم ظاهر قلوبنا يا الله وقارع عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ضيرنا وبيض دعانا وارفع درجاتنا واسد حاجاتنا وارحم اباءنا واغفر لامهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا واغسل سلطاننا واسلم ديننا والدنيانا ورتب لساننا وقوي انسابنا وفرح احبابنا وخلف انسابنا وشتت شمول اعدائنا واحفظ اهلنا وامولنا وانذر اولادنا وديارنا وثبت اقدامنا على دين الاسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمه هذا القران العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوه القران من خطأ أو نسيان أو تحرير كلمة عن مواضع أو تقديم أو تأخير أو جلة أو نصر أو تعويل على غير ما أنزلته أي رجل أو سكن أو سهو أو سجن حال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زي لسان ووقف من غير وقف أو من غير عذرة أو من غير دهاء بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو تسبيل أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحمة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن عملنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا يا الله ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر
أنيسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سيرا وحجابا اللهم ارحمني بالقرآن واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لي يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واغفر جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا ربنا تقبلنا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر كلام وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu muhadarah diniyah yang akan disampaikan oleh beliau Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manggarai Timur. Kepada beliau Bapak Budi Hartono, waktu dan tempat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentu senantiasa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur itu wajib kita selalu haturkan karena tidak banyak orang yang tentunya digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis pada malam hari ini. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dan wajib kita syukuri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini juga saya yang paling berbahagia
dan yang paling nervous kalau bahasa Inggrisnya agak deg-degan karena berbicara di depan kita semua yang paling banyak. Biasanya kan kalau saya berbicara di depan siswa saja. Jadi kalau dengan siswa kan tidak pusing-pusing. Tetapi ini adalah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan satu prinsip bahwa kita semua ini adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat keburukan dan kejahatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya menghadiri Khatmil Quran ini 3 kali. Yang kedua ya di atas saya tidak hadir. Jadi yang di Cepiwatu 2 kali dengan yang di tetangga kami di sana 1 kali. Ini adalah suatu hal yang patut kita teruskan dan kita tumbuh kembangkan, karena ini berbicara masalah banyak hal, baik dari sisi akidah maupun dari sisi muamalah kehidupan sosial kita. Bapak Ibu semuanya, dalam teori apapun tentang kehidupan dan manajemen itu banyak, tetapi tidak terarah dan tercerai-berai itu tidak berkah. Karena judulnya ini berkah. Sedikit tetapi kita terarah bersatu, itu akan melahirkan kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat. Berkumpulnya banyak orang yang terarah itu adalah modal besar bagi kita semua, dan alhamdulillah saya apresiasi yang sangat mendalam pada keluarga Jawa Borok. Kemudian di sini ya kelompok pengajian Nurul Ilmi pada ya Nurul Iman yang begitu konsisten untuk melaksanakan setiap kegiatan dalam pembinaan generasi kita. Pada malam hari ini temanya adalah Al-Quran hidup menjadi terarah dengan sedekah hidup menjadi berkah. Ini secara tidak langsung saya tidak tahu dari panitianya mengambil tema ini sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, bahwa itu adalah surah Al-Baqarah 1-3. 2 tema ini surat Al-Baqarah ayat 1-3. Bapak Ibu semua, jadi Alif Lam Mim, ya tentu ini menjadi rahasia Allah. Alif Lam Mim itu Al-Quran disusun dari rangkaian huruf, abjad, kemudian kata-kata dan seterusnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kami turunkan kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi itu adalah barisan kedua dari tema yang ada pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kehidupan kita sudah pernah mendengar bahwa menurut keyakinan kita, Al-Quran ini adalah satu kitab yang paling sempurna. Tidak ada yang luput dalam pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran, baik dari sisi militer, sisi sosial, kemasyarakatan, sisi budaya, pendidikan, urusan-urusan keduniawian dan akhirat itu sudah dibahas secara tuntas di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah tersebut. Itu semuanya sudah sangat komplit Bapak Ibu semua. Tidak ada yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Hatta dalam setiap kata yang ada di dalam Quran itu, ketika para ilmuwan untuk menerangkan satu kata atau satu ayat itu butuh beribu-ribu lembar kertas untuk mencatat, saking luasnya
dan saking dalamnya makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah umat yang beruntung. Ketika ulul azmi, Nabi ulul azmi yang mendapatkan mukjizat, tidak ada yang diwariskan kepada umat. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran diwariskan kepada kita semua. Bayangkan Bapak Ibu semuanya yang hadir, bahwa mukjizatnya Nabi, mukjizat yang terbesarnya Nabi diwariskan kepada kita semua. Apakah kita tidak mau? Tentu ini menjadi satu pemikiran kita secara bersama-sama bahwa ternyata mukjizat paling besar yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran ini kemudian diwariskan kepada kita dan akan dijaga keasliannya hingga hari akhir. Tadi sudah saya bacakan di ayatnya yang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 tadi, bahwa ini adalah sangat luar biasa, menjadi terarah, hidup menjadi terarah. Hudan linnas wa bainahu minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara yang benar dengan yang batil ada di dalam Al-Quran. Penciptaan manusia ada di dalam Al-Quran. Kita berdagang ada di dalam Al-Quran. Teknologi, sains dan sebagainya itu semua ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, yang paling santer di abad-abad terakhir ini adalah pembuktian kebenaran-kebenaran ilmiah. Kalau kebenaran-kebenaran secara keyakinan kita sudah yakin bahwa apa yang ada dalam Quran itu semua sudah kita yakin, karena itu adalah dasar keimanan kita, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah itu secara keagamaan. Tetapi secara ilmiah orang berlomba-lomba untuk membuktikan Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini semua temuan-temuan itu ternyata sudah dimuat di dalam Al-Quran. Makanya jika ingin kita selamat di dunia dan di akhirat, tentu kita harus mempedomani seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran, mempelajari, mengamalkan, menghayati, dan semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu tentu harus menjadi ruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semua. Jadi agama ini telah disatir oleh ulama-ulama kita bahwa apa sih fungsinya? Fungsi agama itu adalah ad-dinu wa wad'u ilahinna yusukal insanu bihtiyarihi salahum fid dunya wa falahum fil akhirah. Agama adalah ketentuan ketuhanan yang mengantarkan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di negeri akhir. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai pedoman bagi kita tentu harus kita pelajari, kita kaji, kita maknai di dalam kehidupan, dan kita pedomani di dalam setiap tindak tanduk yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu apa yang saya sampaikan ini adalah menggugah kita semua supaya kita kembali melihat, mengkaji Al-Quran tersebut, karena semua ada di dalam. Katanya kalau mau tanya, Ustaz, ya saya dipanggil Ustaz karena dalam bahasa Arabnya adalah guru, karena kenyataannya kami adalah guru di sekolah, gitu Bapak Ibu semua. Tapi kalau secara ilmu keagamaan mungkin Pak De lebih tinggi tingkatannya, tetapi kita selalu berkomunikasi dengan anak-anak. Kita ini kan mau hidup bahagia, mau selamat di dunia, anak-anaknya. Terus itu orang kaya itu bahagia tidak, Ustaz?
Ya, kalau kebahagiaan itu diukur dari orang kaya, maka tidak ada orang kaya itu yang kadang-kadang bunuh diri, kan begitu Bapak Ibu semua. Jadi itulah berkah tadi. Allahumma barik lana. Semua kita menginginkan keberkahan dari apapun yang ada. Bukan diukur dari sisi banyaknya. Ya, banyak itu belum tentu berkah. Begitu Bapak Ibu semuanya. Banyak itu belum tentu memberi kebahagiaan. Agama tidak melarang umatnya atau Nabiullah Muhammad SAW bahkan benci kalau kita meninggalkan umat yang lemah. Kita harus maju dalam sektor ekonomi, kita harus maju dalam sektor ilmu, pendidikan, dalam pertahanan, dalam militer, dalam apa saja. Semua kita ini kalau bisa harus menjadi kaya, karena dengan kekayaan itu bisa kita beribadah, Bapak Ibu semua. Makanya yang kita cari bukan banyaknya, tetapi berkahnya. Allahumma barik lana fiha asma'ina dan seterusnya. Itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Sehingga dengan sedekah kita, harta kita atau kehidupan kita menjadi berkah. Sedekah disinggung di dalam Al-Quran itu banyak. Ada yang dia singgung dalam bentuk zakat, ada yang disinggung dalam bentuk infak, ada yang disinggung dalam bentuk sedekah. Ada perbedaan-perbedaannya. Zakat itu adalah suatu harta yang kita keluarkan mempunyai ukuran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, itu zakat. Ya tentu kalau infak adalah dalam bahasa yang lebih sederhananya adalah menahan, itu disebut wakaf, yaitu dalam bentuk amalan-amalan jariah. Sedangkan sedekah itu lebih sederhana dan biasa, lebih rutin kita harus lakukan, baik itu sedikit maupun banyak, tidak menjadi ukuran. Sedekah yang paling sederhana tetapi paling besar maknanya adalah memberi salam dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sedekah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, tentunya tadi apresiasi yang mendalam kepada majelis ini yang telah secara konsisten untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, untuk mengingatkan kita semua bahwa pentingnya untuk majelis-majelis ilmu itu untuk kita tingkatkan. Sehingga apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita kumpulkan dan kita satukan. Kemudian kita rembukkan secara bersama-sama untuk jalan ke depannya seperti apa. Itulah yang telah dilalui oleh kita yang ada pada malam hari ini, terutama oleh pendiri-pendiri, penggagas, kemudian pelaksana di lapangan. Ini menjadi pekerjaan yang memang kalau dianggap gampang susah. Tetapi kalau menurut saya paling susah, Bapak Ibu semuanya, untuk meninggalkan suatu waktu kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak, itu susah. Karena itu adalah hal manusiawi, egosentris kita, pikiran-pikiran kita itu pasti ada nanti kan ada yang urus. Ya, buat apa kita urus itu? Nah, dan seterusnya. Jadi kita sangat luar biasa kepada orang-orang yang tentunya mewakafkan, menahan waktunya, memberikan wakaf terhadap waktu dan hidupnya itu untuk memajukan pendidikan anak-anak kita yang dalam majelis-majelis ini. Baik Bapak Ibu semuanya, supaya tidak berpanjang, tentunya apa yang menjadi target kita pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua yang hadir, yaitu terutama dalam agama Islam. Islam itu menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang soleh. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati
Ya, jadi menginginkan kita ini adalah orang-orang yang soleh. Jadi selain beriman, tentu kita inginkan yang ingin soleh. Diinginkan oleh Al-Quran itu adalah menjadi orang-orang yang soleh. Nah, soleh di dalam Islam ini tentu ada salah satu organisasi, misalnya saya sebut saja misalnya Muhammadiyah, menggunakan teologi Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu untuk mengukur kesolehan itu. Ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tema kita di depan ini, bahwa berbicara tentang kesolehan itu Allah tidak melarang kita untuk beribadah, menggunakan seluruh waktu kita untuk beribadah, tetapi diingatkan bahwa tolong diperhatikan di sekeliling. Kan begitu Bapak Ibu. Artinya ada kesolehan secara individual, ada kesolehan secara sosial, itu yang diinginkan, sehingga hidup menjadi berkah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang mengabaikan, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang-orang yang menelantarkan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini sering kalau kami sampaikan di anak-anak itu, Ustaz, tidak usah kita sholat ini malah diancam celaka lagi ini. Nah, tidak begitu Bapak Ibu semuanya. Bahwa makna dari hal yang dimaksud tersebut adalah kita harus memperhatikan orang yang mendustakan agama itu adalah yang mementingkan kesolehan pribadi tetapi mengabaikan kesolehan sosial tadi. Makanya dengan sedekah hidup kita menjadi berkah supaya nyambung. Sehingga kewajiban kita untuk tidak masuk di dalam tahukah kamu orang yang mendustakan agama, bilangnya saya beriman, saya Islam dan seterusnya, tetapi mengabaikan kesolehan sosial itu. Kalau semua yang ada di dalam Al-Quran kita implementasikan Bapak Ibu semuanya, betapa indahnya hidup. Kita tidak dengar lagi ada yang kelaparan, karena zakat kita tunaikan, sedekah kita keluarkan, infak kita keluarkan. Berarti yang diinginkan oleh agama itu adalah selain kesolehan secara individual yang ada di dalam diri kita, yaitu yang berkaitan ubudiyah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diharapkan kepada kita semua ini untuk selalu meningkatkan muamalah kehidupan sosial kita. Itu dasarnya tadi adalah bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah yang tidak memperhatikan anak yatim, orang-orang miskin dan fakir. Sehingga dari berapapun harta, ingat Bapak Ibu semuanya, dari apa yang kita dapatkan itu Allah sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Ada hak yang harus dikeluarkan untuk membersihkannya. Jadi jalan membersihkan harta itu tadi adalah dengan zakat, sedekah, infak dan seterusnya. Inilah yang diharapkan oleh Al-Quran, menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara individual dan soleh secara sosial. Inilah yang disebut dengan kehidupan bermasyarakat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pada kesempatan ini kita harus terus dukung. Saya mengajak kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini terus dukung. Luangkan waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena yarfa'illahil ladzina amanu wa utul ilmu darajatan wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi
kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini menghadiri majelis-majelis seperti ini tentunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Ya. Sehingga kegiatan-kegiatan pengajian, pembinaan, taman pendidikan Al-Qur'an dan semua kita support. Baik dengan doa, dengan dukungan, dengan apa saja. Ya, tahun lalu saya di Cepiwatu juga di rumahnya siapa itu? Mas. Ya, sudah sampaikan karena kami di Kementerian Agama itu supaya mengajukan ini supaya paling tidak ini sudah sangat luar biasa. Siswa santri ini sudah banyak sekali. Kemudian kita masukkan di dalam lembaga pendidikan non formal, yaitu tadi majelis taklim atau diniyah takmiliyah dan seterusnya. Itu supaya kita urus. Nah, ini Bapak Ibu semuanya perlu dukungan dan support dari kita semua supaya kegiatan-kegiatan ini dapat berkembang. Ya, sehingga selain kita tadi sesuai dengan ceramah anak saya Lutfi bahwa silaturahmi kita ini adalah yang paling utama di dalam kehidupan ini. Kita berkumpul seperti ini adalah tentu mungkin tidak ada yang dibicarakan yang lebih penting, tetapi paling tidak kita bertutur sapa, bertemu, sehingga kita semua oh ternyata bapaknya Dimas agak kurang sehat sehingga tidak bisa hadir. Bagaimana kita pikirkan apakah kurang sehatnya ini seperti apa dan seterusnya. Kan semua itu akan melahirkan solusi-solusi dalam kehidupan. Sehingga silaturahmi itu adalah sangat penting. Kegiatan-kegiatan majelis seperti ini Bapak Ibu semuanya sangat penting. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa yang paling penting sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 tadi dan tema yang kita baca di depan ini, semuanya mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan menginternalisasikan dalam kehidupan kita sehingga kita semua dapat tergolong menjadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh yang tentunya akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita lewat jadi. Maka halaknal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi itu cara kita menghindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dan mengerjakan amal soleh. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi muhadarah ini yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Hartono. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk panitia dimohon untuk membagikan bingkisan kepada seluruh hadirin sekalian yang ada di sini. Baiklah, untuk acara istirahat akan diisi tarian dari santri TPQ Nurul Iman. Kepada yang bertugas disilakan.
Untuk santri DPK Nurul Iman, ya Allah, kayak tompokan, ya Allah, ya, ya itulah tadi penampilan tarian yang membuat kami ini orang Jawa sedikit mengobati rasa rindu. Suwi ratayupan rasa itu joget aja. Masih Pak Desa Moto jadi semua gitu. So Bapak nggak ada para tokoh mungkin Pak Desa Moto dari karuan. Untuk selanjutnya yakni pembagian hadiah. Sembari kita melaksanakan pembagian hadiah, kami mewakili seluruh panitia mengaturkan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Kami persilakan untuk menikmati hidangan seadanya dari kami. Untuk mohon maaf, minta rekapan pemenang.
Kami telah menerima dan memutuskan hasil penilaian dari Dewan Juri untuk perlombaan pada malam hari ini. Kita kembali ke mode MC tinju. Untuk lomba bahasa Arab, Dewan Juri telah memutuskan juara 1, 2, dan 3 yang dinilai adalah jumlah hafalannya mana yang lebih banyak. Untuk juara 3 lomba bahasa Arab diraih oleh Ananda Bakso Mas Dodo. Anda merasa juara 3. Ayo. Maju saja di sini. Di sini saja. Oke, juara 3 di sini. Tunggu ya. Mau hadiah enggak? Senyummu kayak Mas Paiman. Untuk juara 2 dengan hafalan berapa tadi? Lupa saya. Diraih oleh Ananda Wairaja Muhammad Al-Hafiz, juara 2. Oke, maju sayang di sebelahnya ya. Oke, kalau di sebelah sini saja biar enak nyerahkan hadiah. Sini. Oke. Ya, maka dari itu sudah tentu juara 1 adalah Ananda di mana tadi? Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka bertiga. Lanjut semua saja, biar sekalian nanti ada hadiah sekaligus kemenangan. Kita panggil semuanya saja. Nanti biar sekalian penyerahan hadiah dan sekaligus kenang-kenangan. Untuk juara ceramah, kriteria penilaian adalah intonasi, fasohah atau kefasihan, dan yang ketiga adalah pemahaman tema. Untuk juara 2, intonasi mendapat nilai 8, fasohah mendapat nilai 8, pemahaman tema tentang sedekah 8. Untuk juara 1, intonasi mendapat nilai 8,2, fasohah atau kefasihan 8,1, pemahaman tema pergaulan dengan orang tua 8,1. Untuk juara 2, yakni Ananda Lutfi sebagai juara 2. Tepuk tangan. Ini juara berapa, Mas? Kamelok lomba dan hajinya. Maka juara 1 adalah Ananda Jaskia. Cuma coba antum debat. Kami persilakan. Oh cuma coba antum nih ya. Besok Ananda Jaskia nanti sampai rumah tolong bapaknya dikasih ceramah ya. Teruskan titik. Maka dari itu dengan hormat lagi sangat untuk penyerahan hadiah akan diserahkan yang pertama oleh Bapak Babinsa
yaitu Bapak Menengah. Untuk juara 2 akan diserahkan hadiah oleh Pak T. Erwin, Bapak Erwin. Yang ketiga juara 1 akan diserahkan oleh beliau Bapak Hendro. Kepada panitia, yang muda, Pak Dri, tersane latar. Saya coba cari. Fotografer, dokumentasi untuk Ananda Naksa juara 3 tadi. Foto dulu. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Naksa. Senyumnya sayang, saling cium tangan. Cium tangan. Iya, pintar. Oke, untuk juara 2 akan diserahkan oleh Bapak Erwin. Akan diserahkan kepada Ananda Muhammad Al-Hafiz. Yang tengah. Saling cium tangan, foto dulu. Sudah, oke. Untuk juara 1 akan diserahkan oleh beliau Bapak Syafi'ah. Dan nanti penyerahan kenang-kenangan untuk kesemuanya akan diserahkan oleh beliau Bapak Budi Hartono. Ya, Ananda Dilan, cium tangan dulu. Oke. Terima kasih kepada beliau sekalian. Untuk penyerahan kenang-kenangan. Oh ya, ini masih juara 2. Biar Pak Ustadznya, monggo Bapak Sugera untuk menyerahkan juara 2 sekalian juara 1. Juara 2 Ananda Lutfi. Juara 1 ya anak satu ini Ananda Zaskia. Jangan lupa pantunnya ya. Ada satu Pak Wahyudi makan kentang. Ya. Untuk penyerahan kenang-kenangan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Budi Hartono. Untuk diserahkan untuk kesemuanya. Kenang-kenangannya mana? Bukan Mas. Apa? Oh, bukan untuk kenang-kenangan untuk tuan rumah sama yang ini saya dulu. Oh, 2. Bapak Agus sama Pak Agus juga. MC-nya dong, benar-benar MC-nya dong. MC-nya Lukman, MC-nya. Oke. Salah saham. Untuk Ananda semuanya kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kenang-kenangannya bukan untuk kalian. Oke. Aduh, mohon maaf ya Ananda sekalian ya. Mas MC-nya agak gimana kan? Pantun. Kami rehat. Kami ralat bahwasanya kenang-kenangan yang dimaksud di sini adalah penyerahan sebuah figura Al-Quranul Karim 30 juz akan diserahkan kepada Bapak Agus karena waktu khotaman yang bertempat di rumahnya Pak Agus dan yang sekarang yaitu Bapak Agung. Kepada beliau berdua Pak Agus dan Pak Agung kami mohon untuk ke depan. Kami mohon untuk Pak Budi Hartono untuk menyerahkan kenang-kenangan. Tepuk tangan untuk beliau.
untuk Al-Quranul Karim berupa pikora. Jangan lupa sampai rumah jangan cuma dipajang, dibaca yang ini ya. Untuk Bapak Agung, terima kasih untuk Bapak Budi Hartono. Demikianlah tadi acara istirahat pada malam hari ini. Untuk acara yang pamungkas yaitu doa. Doa yang pertama akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Bapak Imam kita Bapak Erwin. Yang doa kedua akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Effendi sebagai imam kita juga. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matina wa syukrina wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa ba'du. Sampun ngantuk ya. Ngantuk. Oleh yang saya lihat tadi ada ceramah mengangguk, saya kira mengerti tapi nggak perhati ya. Jadi ngantuk. Monggo sareng-sareng memuji syukur dumateng Allah. Saya hanya mengingatkan doa-doa tadi yang ditujukan kepada kita. Dan pada di sini doanya kita tujukan kepada yang sudah meninggalkan kita. Itu penting. Karena insya Allah kita semua didoakan dengan kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi ahli kubur kita juga menunggu doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahil ahli kubur. Wa jami'ul muslimin wal mu'minina wal mu'minat wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan 'alimin hamdan yafina ma huwa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa dhil karim wa bi masudani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma radhana rahmatan wa sallallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalna anfusana wa inna tawfiqana wa tabana kullana min ar-rasulin. Allahumma azli rahmatan wa maghfiratan ala nakudur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah khususnya Allah ya ahli kubur wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma firhum warhamhum wa'afihum. Allahumma firhum warhamhum wa'afihum. Allahumma la taqdirhu wa la taqdina 'adadahu wa kullana wa la quwwata illa billah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afarinal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajibun sami doa ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وتقبل دعاء وبلغ حاجاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara pada malam hari ini kita lalui bersama dengan lancar. Mari kita syukuri bersama dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Di sini kami mewakili seluruh kepanitiaan Khatmil Quran yang keempat Majelis Taklim Nurul Iman. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda sekalian apabila tempat atau hidangan kurang berkenan di hati Anda sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Kami tidak bisa membahas suatu apapun, hanya kami menitipkan doa jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsiran. Sebelum acara kami tutup, kami memberikan singkat di dalam dunia Islam, dalam pendidikan Islam, hal yang terbaik adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang mau belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan, itulah orang yang terbaik dalam dunia pendidikan Islam. Kami sebagai muqasimul awqat, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, kami sebagai manusia biasa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu ramah tamu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan frekuensi yang sama. Yang ingin mau berjangkau kami persilakan. Yang ingin pulang kami itu akan selamat sampai tujuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa
Yang biasa, corona.